Good morning. In the previous class, we were talking about the first method, that is the statement of FS method or the capital comparison method or the net worth method. And we have already discussed one problem also. Now today we can see some more problems. That is some more problems based on the net worth method or the statement of FS method. Now before that, so a simple view or a quick view on the steps in case of statement of affairs method or net worth method. First step is preparing statement of affairs at the beginning to know the opening capital. Then prepare statement of affairs at the end to know the closing capital. Then add drawings, less opening capital, less additional capital, that is trading result. Then deduct various charges like depreciation, bad debts, provision, etc. Then you will get the net profit. Okay, so that is only a quick view. Now we can move on to the problem. Now the first problem is, listen, Rishant keeps incomplete records of his business. He gives you the following information. Capital at the beginning of the year rupees 8 lakhs. Capital at the end of the year rupees 6,20,000. Rupees 2,50,000 was withdrawn by him for his personal use. As Rishant needed money for expansion of his business, he asked his wife for help. His wife allowed him to sell her ornaments and invest that amount into the business, which come to rupees 30,000. Now calculate his profit or loss for the year ended. Okay, so that is at the end of the year. So he is keeping on incomplete record, which means Rishant is following single entry system. Then the following informations are given by him. The first information is capital at the beginning, that is opening capital 8 lakhs. Capital at the end, that is closing capital rupees 6,20,000. Then his drawings comes to rupees 2,50,000. Then he needed some additional capital and he asked his wife. Then his wife gave him rupees 30,000 for investing in business. So the additional capital constitute rupees 30,000. Now we can prepare the statement of profit for the purpose of ascertaining the profit or loss for the year. So this is the statement of profit. You know, capital at the end, that is closing capital, is 6,20,000. So closing capital at the end rupees 6,20,000. Then capital at the beginning 8 lakhs. So capital at the end 6,20,000. Then add drawings 2,50,000. So that comes to 8,70,000. Then at the beginning the capital is 8 lakh. Then additional capital, that is less additional capital, 30,000. So altogether it comes to 8,30,000. So the difference will be the net profit, that is 40,000 rupees. Okay. Now question il thanirunathu closing capital thanittunde 6,20,000 rupees aayirunnu. Ee year la drawings 2,50,000 rupees aayirunnu. Then closing capital inde kuda drawings add ചെയ്തപ്പം 8,70,000 rupees കിട്ടി. ഇനി അതിനകത്തുനിന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 8 lakhs അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ 30,000 അത് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ 8,30,000 മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി, ദാറ്റ് ഇസ് 40,000. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പ്രോബ്ലം. Then we can see another problem, that is, so this is a second problem, a little bit advanced problem, that is, Manveer started his business on 1st July 2013 with a capital of rupees 4,50,000. On 31st December 2013, his position was as under. Okay, so the items: cash, bills receivable, plant, land and building, and furniture. So these were the items. That is cash 99,000, bills receivable 75,000, plant 48,000, land and building 1,80,000, furniture 50,000. Then he owed rupees 45,000 from his wife Sushil on that date. He withdrew rupees 8,000 per month for his household purposes. Ascertain his profit or loss for this year ended 31st December 2013. Okay, so the given informations are: Manveer started business with a capital of rupees 4,50,000, which means the opening capital is rupees 4,50,000. Now
This is regarding the information on the date of closing, that is 31st December 2013. Okay, അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 4,50,000 rupees ആണ്. ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ്? ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓൺ 31st December 2013. അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണണം? ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണണം. ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? എസെറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എസെറ്റുകളൊക്കെ എഴുതും. ദെൻ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതും. എന്നിട്ട് എസെറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെയാണ് വേരിയസ് എസെറ്റ്സ്. ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ എഗെയിൻ ഹി വിഡ്രോ rupees 8,000 per month. അപ്പോൾ പെർ മന്ത് 8,000 rupees വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്രോയിങ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 8,000 into 12. Now you have to ascertain the profit or loss. Okay. So this is the statement of affairs as on 31st December 2013. Okay. So asset side and liability side. Asset side le തന്നിരിക്കുന്ന items നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Cash തന്നിട്ടുണ്ട്, bills receivable ഉണ്ട്, then plant, land and building and furniture. So these were the items given. So cash, bills receivable, plant, land and building and furniture. Okay. So 99,000, 75,000, 48,000, 1,80,000 and 50,000. Then again he owed rupees 45,000 to his friend Sushil. So that is loan from Sushil 45,000. So loan from Sushil 45,000. Then ഈ assets ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് liability സൈഡിൽ വരുന്ന ലോൺ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the capital at the end. So that is total is 4,52,000. Then loan 45,000. So the difference, that is 4,52,000 minus 45,000. The closing capital is 4,07,000. Okay, so you got 4,07,000 as closing capital. Now we have to ascertain the profit or loss by preparing the statement of profit. So this is the statement of profit. Capital at the end. That is, this capital we have already found out by preparing the closing statement of affairs. So by preparing the closing statement of affairs, we got the closing capital as 4,07,000. Then drawings, you know, that is 8,000 rupees per month. So 8,000 into 12, that is 96,000. Then that is 5,03,000. So capital at the end plus drawings 5,03,000. Then less capital at the beginning, it is already given. That is, capital at the beginning is 4,50,000. So profit made during the year is 53,000. Okay, so that is the other problem. Now we can see one more problem. Okay, this is following information is supplied to you by a shopkeeper. You have given information at the beginning as well as at the closing. Okay. Now these are various assets and liabilities, that is cash, sundry debtors, stock, furniture, sundry creditors and bills payable. So cash at the beginning 6,000, closing 7,000. Sundry debtors beginning 68, closing 64. Stock beginning 59, closing 87. Furniture beginning 15, closing 13,500. Sundry creditors beginning 20,000 and closing 18,000. Then bills payable 15,000 and 11,000. Then during the year he withdrew rupees 2,500 per month for domestic purpose. He also borrowed from a friend at 9% a sum of rupees 20,000 on 1st October 2017. He has not yet paid the interest, that is, interest is outstanding. A provision of 5% on debtors for doubtful debts is to be made. Now ascertain the profit or loss made by him during the year. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഓപ്പണിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഡ്രോയിങ്സും എഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ക്ലോസിംഗും ഓപ്പണിംഗും വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്.
ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും തന്നിട്ടില്ല, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും തന്നിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. നൗ the opening capital can be found out by preparing the opening statement of affairs, that is statement of affairs as on 1st April 2017. Now the closing capital can be found out by preparing the closing statement of affairs, that is the statement of affairs as on 31st March 2018. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൂടെ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും കണ്ടിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ ബാക്കി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രോയിങ്സ് 2500 പെർ മന്ത് ആണ്. അപ്പോൾ 2500 ഇൻറ്റു 12 ആയിരിക്കുമല്ലോ. ദെൻ അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 20,000 റുപ്പീസ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോൺ ഫ്രം ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് 20,000. ആ 20,000ൻ്റെ മേലെ 9% ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അത് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണം. ദെൻ അത് കൂടാതെ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ മേലെ 5% ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് 5% കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നൊന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്. ഈ കോളത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ഇവിടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി രണ്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. എളുപ്പത്തിന് ഇവിടെ 2 കോളമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആസ് ഓൺ 1st April 2017 ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആസ് ഓൺ 31st March 2018 സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് ഓപ്പണിംഗിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും ക്ലോസിംഗിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ 2 കോളമായിട്ട് തന്നു എന്നുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഐറ്റംസ്? ക്യാഷ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫേർണിച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലയബിലിറ്റിയിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേബിളും ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 20,000 റുപ്പീസ് 9% ഇൻട്രസ്റ്റിൽ. റിമെമ്പർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ലോൺ ഉണ്ട് 20,000 റുപ്പീസ്. ക്ലോസിംഗിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പണിംഗിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്നത്. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഈ കോളത്തു നിന്നും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഈ കോളത്തു നിന്നും കിട്ടും. അപ്പോൾ അസറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പം ഓപ്പണിംഗിൽ 1,48,000 ടോട്ടലും ക്ലോസിംഗിൽ 1,71,500 റുപ്പീസുമാണ് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 1,48,000ഉം 1,71,500ഉം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 1,13,000ഉം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് 1,22,500ഉം കിട്ടും. That is, opening capital constitute 1,13,000 and closing capital constitute 1,22,500. Okay, അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും കിട്ടി. ബാക്കി അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിനകത്ത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 1 lakh, ഇവിടെ 1,22,500ഉം 1,13,000ഉം. അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 1,22,500. ഡ്രോയിങ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2,500 പെർ മന്ത് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 2,500 ഇൻറ്റു 12 30,000. ദെൻ ടോട്ടൽ കിട്ടി 1,52,500 ആണ്. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് പെർ ദ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് 1,13,000 റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു. അത് മൈനസ് ചെയ്തപ്പം 39,000 റുപ്പീസ് 500 കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് 39,500. Now, from this gross profit or the trading profit, you have to deduct various charges. Now, the various charges here are interest on borrowings and also provision for doubtful debts. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോയിങ്സ് എങ്ങനെയാണ്? 20,000 റുപ്പീസാണ് ബോറോ ചെയ്തത്. 9% ആയിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് 1st Octoberലാണ് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, he borrowed from a friend 9% sum 20,000 on 1st October 2017. നമ്മൾ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? 31st March 2018ലാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എത്ര മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി വരും? 1st October എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്ടോബറും വരും. ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫോർ 6 months. So
interest on borrowings 20,000 into 9 by 100 into 6 by 12. That is interest for 6 months. That is 900 rupees. Then again less provision for doubtful debts. That is closing illulla debtors 64,000 rupees ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ മേലെ 5% interest. So 64,000 into 5 divided by 100, that is 3,200. അപ്പോൾ ചാർജസ് വരുന്നത് 900ഉം 3,200ഉം ടോട്ടൽ 4,100. അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 39,500 എന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 35,400. അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 35,400. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസും കാണുന്നു, ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെന്തായിരുന്നു? അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിന് 2 ചാർജ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോയിങ്സും പ്രൊവിഷൻ, 2 ചാർജസ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വി ഗോട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ 35,400. ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ 3 പ്രോബ്ലംസ്? ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം യു വേ ഗിവൺ ദ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബട്ട് യു ഹാഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് the closing capital, then also the profit. And here in the third question you had to calculate both opening capital by preparing opening statement of affairs and also closing capital by preparing the closing statement of affairs. Then after that you calculated net profit. Hope it is clear. Now this is another problem, you have to do it as homework. I will just explain, then you have to do it of your own. Okay. Mr. Anthony does not maintain books under double entry system, which means he is following single entry system. Okay. From the following, determine profit or loss for the year and statement of affairs at the end of the year. Now you are given information at the beginning and information at the end. That is stock, debtors, cash, bank overdraft, creditors, outstanding expenses and furniture. Then as additional information, furniture costing rupees 10,000 was sold for rupees 50,000 on 1/1/2018. Then depreciation on furniture is 10% per annum. Mr. Anthony has drawn rupees 10,000 per month and rupees 20,000 was invested by him during the year. Now bank balance as on 1/1/2018 as per cash book, but bank overdraft on 31/12/2018 is as per passbook and rupees 20,000 checks issued but not encashed within the year. ഇത്രയുമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ്. സോ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്. ഓപ്പണിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക? സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ക്യാഷ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും എസെറ്റ് സൈഡിൽ വരും. ദെൻ ഫർണിച്ചറും, ഇത്രയുമാണ് എസെറ്റ് സൈഡിൽ വരാനുള്ളത്. ദെൻ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകൾ. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിലും വരാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അസെറ്റ്, സ്റ്റോക്ക്, ഡെറ്റേഴ്സ്, ക്യാഷ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ, ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ്. There is no borrowings, I think. Okay, then for calculating the closing capital you have to prepare closing statement of affairs. Now closing statement of affairs the very same items, that is again stock, debtors, cash and furniture. Then liabilities constitute bank overdraft, creditors and also outstanding expense. But here in case of bank overdraft there is an adjustment. കാരണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് 1/1/2018 ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ക്ലോസിംഗിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് 31/12/2018 നമുക്ക് ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് 50,000 റുപ്പീസ് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ 50,000 റുപ്പീസ് കൂടാതെ റുപ്പീസ് 20,000ൻ്റെ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് എൻകാഷ്ഡ് വിതിൻ ദ ഇയർ. അപ്പം ആക്ച്വലി ഈ 20,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾ ടുഗെദർ നമുക്ക് ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് എത്ര വരും? ഈ 50,000ഉം പ്ലസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് 20,000ഉം കൂടെ 70,000 റുപ്പീസാണ് നമുക്ക് ക്ലോസിങ്ങിൽ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ബാലൻസ് വരിക. അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് 50,000 റുപ്പീസാണ്. ദെൻ അത് കൂടാതെ 20,000 റുപ്പീസിന് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് എൻകാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 50ഉം 20ഉം കൂടെ
70,000 rupees bank overdraft വരും at the closing. Then അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി. ദെൻ ഇവിടെ ഫേർണിച്ചർ കോസ്റ്റിംഗ് rupees 10,000 വാസ് സോൾഡ് ഫോർ rupees 50,000. അപ്പോൾ 40,000 ആണ് പ്രോഫിറ്റ്. അവിടെ നിന്നോട്ടെ. ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് 10%. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഏതിൻ്റെ മേലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗിലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് 20,000 rupees ആണ് ഫർണിച്ചർ അറ്റ് ദ ക്ലോസ്. അപ്പോൾ ഈ 20,000 rupeesൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? 10% ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ അത് കൂടാതെ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് 10,000 പെർ മന്ത് ആണ്. അപ്പോൾ 10,000 12 ആണ് എന്ത് ഡ്രോയിങ്സ് വരുന്നത്. ദെൻ അഗെയിൻ 20,000 rupees എഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട് 20,000 rupees. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് യു ട്രൈ ദ പ്രോബ്ലം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.